تو آج ہم پڑھیں گے پروڈیوسر ایکولیبرم. پروڈیوسر ایکویبرم. ٹھیک ہے. پروڈیوسر ایکولیبرم ہوتا کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھو، فرم ہے جو کوئی بھی کچھ کام کرتی ہے پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک، یہ ہم سب کو پتہ ہے. پروڈیوس کیا کرتی ہے؟ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. اور کن کو لگا کر؟ فیکٹرس آف پروڈکشن. فیکٹرس آف پروڈکشن اچھی طرح یاد ہے. ٹھیک، یہ استعمال کرتی ہے کون؟ یہ فرم. ٹھیک، پھر آؤٹ پٹ دیتی. اب سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پروڈیوسر ایکولیبرم ایکچولی ہوتا کیا ہے. دیکھو، اگر یہاں پر سارے جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ 200 ہوگی، مطلب فیکٹرس آف پروڈکشن پہ 200 خرچہ کرتا ہے. ٹھیک، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے 400 پروڈیوس ہوتا ہے. یا رکھو 400 پروڈیوس ہوتا ہے آؤٹ پٹ. ٹھیک، لیکن پرائس کتنی ہے؟ 20. ٹھیک ہے، اٹ مینس 800. ٹھیک ہے، 800 اس کا ٹیکس ویکس لگا کر یہ کم سے کم پھر بھی 300-400-500 یہ کما لے گا، 600 تک کما لے گا ٹیکس ویکس لے کر. اٹ مینس اس کا جو پروڈکشن ہے وہ آؤٹ پٹ کے ذریعے یہ اپنا گین کر رہا ہے گین کی نہیں، مطلب میننگ کی یہاں سے اس کا آؤٹ پٹ چاہے کتنا خرچہ ہو لیکن یہاں سے آؤٹ پٹ سے لے کر یہ پرائز بڑھا کر اپنا فائدہ لے رہا ہے. اس کو 2 کام کرنے ہیں. یا تو اس کو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنی ہے، یا پرائس کم رکھنی ہے. تب جا کر یہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہوگا. کیونکہ جو فرم ہے نا، فرم اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ میکسیمائزیشن، فائدہ. اس کا یہ فائدے کے لیے کام کرتا ہے. یا اس کو یہ کیا کرنا ہے؟ یا تو ٹوٹل کاسٹ اگر انکریز ہوگی ہے نا، اگر اس کو پتہ ہے یہاں زیادہ ہے تو اٹ مینس پرائس یہاں بہت زیادہ انکریز کرنی ہے. پھر تب جا کر کیا ہوگا؟ اس کا پروفٹ ہوگا. ٹھیک، یا تو اس سائڈ اس کو زیادہ کرنا ہے، یا تو اس سائڈ اس کو کم کرنا ہے. یہ یاد رکھنا، اس سائڈ اگر کم کرے گا تو فائدے میں ہوگا، یا تو اس سائڈ زیادہ کرے گا بہت زیادہ تو پھر فائدے میں ہوگا. ٹھیک، اب اگر آپ کو پروفٹ نکالنا ہوگا، پروفٹ کا فارمولا کیا ہے؟ ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. یہ فارمولا ہے. ابھی تک ہم نے پڑھا ٹوٹل ریونیو بھی ایک چیپٹر پڑھا، ٹوٹل کاسٹ بھی ایک چیپٹر پڑھا. ٹھیک، اب اس سب کے ارد گرد ہمیں پروڈیوسر ایکولیبرم کیا ہے پڑھنا ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اٹ مینس کہ جو پروڈیوسر ایکولیبرم ہے، پروڈیوسر ایکولیبرم is that situation where producer has no tendency to change his output. It means کہ then it means یہاں پر کیا ہے؟ It means here is maximum profit. ٹھیک، اب دیکھو گیس، یہ یونٹس ہے، ٹیبل کے ذریعے ہم سمجھیں گے پہلے، پھر ڈائیگرام کے ذریعے. ٹوٹل ریونیو ہے، ٹوٹل کاسٹ ہے اور پروفٹ ہے. یہی ہے ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. 10 20 30
40, ठीक, 1000, 10 यूनिट से लेकर वो 1000 टोटल रेवेन्यू कमा रहा है, ठीक। टोटल कास्ट है 1000, तो प्रॉफिट क्या होगा 0। 20 बेच रहा है 1800, 1200 कास्ट है, 2400, -3200 -400। देखो इस पूरे टेबल में आप देखो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो ये चाहता है कि मेरे जो है मतलब मैं चेंज नहीं कर रहा आउटपुट, बस भाई वहाँ पर रहो क्योंकि उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। देखो 0 तो मानेगा नहीं, 300 तो मानेगा काम है, -400 तो मानेगा ही नहीं, यहाँ और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। अब 300 और 600 में अगर उसको ऑप्ट करना होगा तो वो 600 पर जाएगा। इट मीन्स 20 यूनिट पर वो क्या कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। तो ये है उसका इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज ही नहीं करेगा आउट। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर हमने डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ठीक, कैसे दिखाएंगे? या तो देखो फॉर एग्जाम्पल फर्म है, आउटपुट है, सिंपल। पहले अभी आदमी ये सारा कुछ जो आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आपने बहुत सारे वीडियोस देखोगे ऐसा कोई नहीं करता है जैसे मैं कर रहा हूँ आपको। मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। आउटपुट है, ये है इनपुट है, इनपुट होते हैं फैक्टर्स, ठीक। अब मुझे बोलो यहाँ पर कास्ट है ना, कास्ट, यहाँ पर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू। अब देखो मैंने यहाँ तो इसको ये कास्ट है बिल्कुल नीचे काम करना है तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यहाँ तो अगर यहाँ कास्ट ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू खुद, अगर यहाँ कास्ट ज़्यादा होंगे तो यहाँ तो रेवेन्यू, फिर इसको इतनी प्राइस बढ़ानी होगी कि फिर रेवेन्यू उसको आएगा, है कि नहीं। तो अब क्या है, ये इस साइड वाला तो रेवेन्यू वाला इस साइड वाला, इट मीन्स टोटल कास्ट टोटल रेवेन्यू, इन दो को लेकर ये एक अप्रोच है कि अगर हमें देखना होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। एक ये है, ये बेस बना रहा हूँ, यहाँ ऐसा हो सकता है टोटल कास्ट में कितनी चेंज आ गई है, मतलब अगर एक फैक्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, उससे कितना प्रोडक्शन हो रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक। यहाँ टोटल रेवेन्यू में हमने देखना है एक से कितना रेवेन्यू आ रहा है, दूसरे से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक, तीसरे से कितना आ रहा है, ठीक हो गया। चेंज कितना, मतलब एक रेवेन्यू कितना चेंज आ गया। तो इट मीन्स ये मार्जिनल है, मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू, या इससे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखेंगे। ये दो अप्रोचेस है जो हम लगाते हैं किसके लिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक। तो अब हम ये पढ़ेंगे।